نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو آپ کی اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے سب سے پہلے تو دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ تمام ہی لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے تیسرا عشرہ یعنی کہ عشرہ نجات میں شکر الحمدللہ پروردگار عالم کے کرم سے ہم سب اپنی اپنی نجات کا جو ذریعہ ہے اسے تلاش کرنے میں مصروف و مشغول عمل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کل یعنی کہ 21ویں شب گزری ہے، مولا علی کی شہادت کا دن بھی تھا اور پہلی طاق رات بھی تھی۔ تو اسی طرح سے ہر ایک دن چھوڑ کر کے ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک نجات کی ایسی طاق رات ہے جسے ہمیں تلاش کرنا ہے، اور انشاءاللہ عزیز ہم تمام تر مسلمان اس پہ عمل پیرا رہیں گے اور یقیناً عشرہ نجات کو جو ہے مکمل طور پہ اس کا حصول کریں گے اور اپنے لیے مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ حاصل کریں گے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کے یہاں پر بزم رمضان کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنے پینل کا میں آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ آج کا جو ناظرین کرام میرے ساتھ پینل ہے اس میں خواتین و حضرات بشمول روزمرہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے اپنے شعبوں میں خاصی پختگی اور کافی پوٹینشل رکھتے ہیں، چونکہ آج ہم ہیلتھ اینڈ فٹنس پہ بھی بات کرنے والے ہیں، ظاہر سماجی مسائل پہ بھی بات کریں گے، اس کے علاوہ قانون میں کیا رد و بدل ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی، یعنی کہ انفارمیٹڈ بھی رہے گا آج کا پروگرام۔ اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے رمضان تو ہمارا بنیاد ہے، اس کو تو لے کر کے ساتھ ساتھ چلنا ہی ہے۔ تو آئیے بغیر وقت کا ضیاع کیے سب سے پہلے پینل سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرما ہے جناب محترم نذیر احمد بٹی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کائنات پبلک رائٹ ایسوسیشن کے، اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ متحرک، بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ یہ چیئرمین ہیں، بیسکلی چیئر پرسن کہہ لیں، اور ماشاءاللہ سے بہت ان کی خدمات ہیں، اور اس حوالے سے انہیں ہم پہلے تو خوش آمدید کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ شکر۔ زبردست۔ اچھا، میری آپ لوگوں سے ہم ریکویسٹ ہے تھوڑا لاؤڈلی بولیے گا، جس طرح سے میرا ووکل آ رہا ہے اسی طرح سے آپ لوگ کی آواز بھی آئے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پر دیگر مہمانوں میں جو مہمان موجود ہیں، ایک اور ہماری جو ہے ہیومن رائٹس پہ، یعنی کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا انسانی حقوق کی جہاں پر بات ہوتی ہے تو ہیومن رائٹس والے جو ہمارے جتنے بھی کہہ لیں کہ آپ سماجی رہنما کہہ لیں آپ انہیں، اور زیادہ سے زیادہ سوشل ورک کرنے والے جو لوگ ہیں ہمارے لیے بہت ہم انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ جناب ثنا راؤ صاحبہ، جو کہ ہیومن رائٹ پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے حوالے سے ماشاءاللہ کافی جانی مانی جاتی ہیں، تو انہیں ہم دل کے تگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسی ہیں میم؟ خیریت سے ہیں؟ زبردست۔ اچھا جی، اور ظاہر سی بات ہے ان کے تعارف میں ایک چیز میں بھول گیا کہ یہ ماشاءاللہ سے ڈسٹرکٹ ملیر کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور یہ ان کا ایک جو جسٹر ہے اب اس طرف دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں مزید مہمانوں کی جانب، اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے ایک بڑی ہی زبردست مشہور و معروف ثنا خواں بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہم انہیں بھی دل کے عطا کریں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے تیسرے چوتھے اور آخری ہمارے جو مہمان گرامی ہیں وہ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ سے یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ سے ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے، باڈی بلڈنگ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک میں ہمارا جو شیڈول ہوتا ہے وہ خاصا ٹف ہو جاتا ہے، اور روزے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں نظام ہضم جو ہے وہ ہمارا کسی حد تک درم برم ہو جاتا ہے، اور ہمیں اپنی ہیلتھ اینڈ فٹنس کا کتنا زیادہ اس موقع پر خیال رکھنا ہوتا ہے، ہم نے اپنی عبادت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی صحت کو جو ہے خاص توجہ دینی ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے آج کے مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، باڈی بلڈنگ پاکستان فیڈریشن کی یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے جم بھی جو ہے وہ یہ رن کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن گرائے صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ سے خوش آمدید سب سے پہلے تو آپ کو، ماشاءاللہ جس طرح خوش لباس آپ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے خوش اخلاق بھی ہیں آپ، زبردست۔ ناظرین کرام، یہ میرا پینل ہے آج کا، اور انشاءاللہ خاصا آپ لوگ انجوائے کرنے والے ہیں آج کی ہماری اس نشریات کو۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے ایک نعت شریف سے ہم آغاز کریں، اور اس کے بعد آج کی اس بزم کا باقاعدہ آغاز کریں۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ رل
کے لگا ہو نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 مولا تے میرا پیران دا پیرے مولا تے میرا پیران دا پیرے میں کی دسیواں کنا امیرے میں کی دسیواں کنا امیرے تحت السرا تو عرش اولا تہی تحت السرا تو عرش اولا تہی سارے دسارا ہو رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 جھکیاں میں درد بن کے سوالی جھکیاں میں درد بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پہلو گیا کھڑے میں کو کلندر پہلو گیا کھڑے میں کو کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ سیداں دا شاہ ہے پیراں دا پیرے سیداں دا شاہ ہے پیراں دا پیرے میں کی دسیواں کنا امیرے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا کلمہ علی دا سبحان اللہ جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ بڑا دلچسپ اور خوبصورت انداز تھا ان کا. اور ماشاءاللہ سے رقیہ رفیق صاحبہ بہت معروف ثنا خواہ ہیں اور انہوں نے جو ہے حمد باری تعالیٰ غالباً جو ہے منقبت آپ اسے کہہ لیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس کی ادائیگی کی اور یہ مولا علی کی شان میں تھی. اور یقیناً ظاہر سی بات ہے گزشتہ روز ہم نے جو شب منائی وہ غم علی کی تھی اور اسی کی مناسبت سے یہ منقبت آپ لوگوں نے سماعت کی. اب آئیے بڑھتے ہیں یہاں پر اپنے پینل کی طرف اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے موجود ہیں نذیر احمد بھٹی صاحب. اور بھٹی صاحب جو ہیں یہ ظاہر سی بات ہے سماج کے تمام پہلوؤں پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. نہ صرف گہری نگاہ رکھتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہمیں نظر آتے ہیں. کراچی شہر میں سماجی کاموں میں اور سیاسی پہلوؤں پر بھی کافی زیادہ جو ہے یہ پیش رہتے ہیں. اکثر جلسوں میں بھی نظر آتے ہیں. تو میں چاہوں گا بھٹی صاحب سے پوچھنا اور جاننا کہ ان کے رمضان کس طرح سے اب تک گزرے ہیں اور پہلے عشرے سے لے کر کے تیسرے عشرے تک کا جو ان کا سفر ہے وہ کیسا گزرا. تو نذیر بھائی اب آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ پہلا عشرہ آپ کا کیسا رہا, اس کے بعد دوسرا اور تیسرے عشرے میں اب چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم الحمدللہ موجود ہیں تو اب نجات کا معاملہ ہے تمام تر مسلمانوں کا. تو آپ کے جو روزے ہیں ان کی ادائیگی کس طرح چل رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے جو آپ کی ذاتی زندگانی ہے آپ کا جو شیڈول ہے وہ بھی خاصا ٹف رہتا ہے. آپ سیاسی سماجی اور دیگر کاموں میں بہت زیادہ پیش رہتے ہیں تو اسے کس طرح سے مینیج کر پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میٹرو ون ٹی وی چینل کا اور آپ تمام مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. اور میرے مولا علی کی شان میں قصیدہ بیان ہو رہا تھا, بہت لطف آیا, بہت بہترین آواز تھی. بے شک.
कहीं ज्यादा, इस सोच से कहीं ज्यादा मौला अली की शान है, बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। जिनके बेटे सरदार, बीवी सरदार, ससुर तो आले उम्मत सरदार, बेशक बेशक, उनका मुकाबला अहले बैत से क्या अहले बैत। क्या मुकाबला किसी का, तो तसव्वुर भी नहीं। मुर्शिदों का मुर्शिद मौला अली। मौला अली मुश्किल कुशा। मोहतरम, ये रमज़ान पाक का महीना है, बहुत रहमतों और बरकतों का महीना है। अल्लाह को राज़ी करने का आसान तरीका रमज़ान शरीफ में बहुत इजी हो जाता है। वैसे ही अल्लाह ताला बहुत आसानी से मान जाते हैं अगर कोई मनाने वाला हो। बेशक, ये बरकतों का महीना है। ठीक ठीक। हमें सबसे पहले तो इस बरकतों के महीने में जो मेन ये हकूक़ुल इबाद की तरफ से, ये तो माफ़ हो सकते हैं अल्लाह चाहेंगे तो, बेशक बेशक, अल्लाह चाहेंगे तो, वरना ये तो फ़र्ज़ हैं। नहीं हुकूक अल्लाह तो बेशक, लेकिन माफ़ हो सकता हकूक़ुल इबाद जो हैं, जो इंसानों की खिदमत के लिए हमें पैदा किया गया है, मैं उस पर जोर दूंगा है। बिल्कुल बिल्कुल, कि जिस तरीके से हम अभी रमज़ान की शुरुआत लास्ट में हम लोगों को पैसे देंगे कि बाबा सदका निकालेंगे या फितराना अदा करेंगे, वो हम लोगों को पहले दे देना चाहिए। अच्छा, आप इसे मदद की जद में लेते हैं या फिर आप इसे क्या समझते हैं कि आप नहीं, किसी का जरिया बन रहे हैं, काम नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ओवरऑल मैसेज है मेरा आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से, जो साबान बाद में अदा करते हैं फितराना जाके जहाँ कहीं भी देते हैं, वो ईद पे अदा करते हैं या? नहीं, उनको सबसे पहले अभी कर देना चाहिए ताकि गरीब रमज़ानों में अपनी ही- ज़रूरत पूरी कर सके। सही बात है, किसी की क्या हाजत है, किसी की क्या किसी हाजत की क्या हाजत है। है। सही बात। और ठीक हो गया। खासकर जी, जी। मेरा उन मैसेज है उन गरीब, क्योंकि गरीबों का हालात बहुत बुरा है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, सही है। तो मैं इस रमज़ान शरीफ पे जोर दूंगा उन तमाम साहिबान को कि जो अपने लिए पसंद करते हैं, अपने ड्राइवर के लिए भी वैसे कपड़े ले आएं, पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों को याद रखें। सही। तो ये अफजल है, रोजे से भी सवाब अफजल कहा जाएगा इसको। अच्छा, अशर निजात के मुतालिक अब मैं चाहूँगा कि मुख्तसर आप ज़रा उसमें रोशनी डालें कि अशर निजात में आप क्या समझते हैं, मुसलमानों को किस तरह के मामलात अपने जो है अमल पैरा करना चाहिए जिससे उनकी निजात का जो मगफरत का मामला है वो खुशनुदी से वो हासिल कर सकेंगे? अल्लाह को राजी करें, सही सजदा रेज हो जाए, सही। तौबा इस्तगफार ला हौला वला कुव्वत का वर्द पढ़ें और अपने जो है ज़कात फितराना सही मुस्तहक पर दें और खर्च करें, देना शुरू करें अल्लाह को राजी करने के लिए। बेहतर हो गया। अच्छा, मैं यहीं पर चाहूँगा इसी नोट के साथ, चूँकि सना राव साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, तो माशाल्लाह से आप भी समाजी रहनुमा हैं और सोशल वर्क बहुत अच्छे अंदाज में, आप मुतहरिक अंदाज में कर रही होती हैं। तो मैम, ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन के लिए खासा दुश्वार रहता है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है घर को भी मैनेज करना है और जो मैरिड लेडीज़ होती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। बच्चों को मैनेज करना है, अपनी पूरी फैमिली को मैनेज करना है, फिर ज़ाहिर रमज़ान मुबारक है, सहरी है, अफ्तारी है, दीगर मामलात हैं, रोज़े की अदायगी है, इबादतें हैं। तो इस तरह में इस असना में आप कैसे मतलब ये सोशल वर्क को टाइम दे पाती हैं? और फिर ज़ाहिर है आप मलीर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपको तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना होता होगा, तो ये कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? जब इरादा होता है ना अच्छे काम का तो टाइम भी निकाल लेते हैं आप। सही। जी, क्योंकि परवरदिगार खुद ब रमज़ान- खुद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि हम गरीबों तक पहुँचे, उनकी मदद करें। अभी सही। रमज़ानों में भी हम घर घर पहुँचे हैं। सही। जहाँ अच्छा, जहाँ वैसे हमें पता मैं चलता सॉरी है आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका इदारा कहाँ वैसे काम कर रहा है इस हमारे वक्त पूरे पाकिस्तान में? ऑल पाकिस्तान में हमारा इदारा ऑल काम कर रहा है पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अच्छा। सब वर्कर्स हैं हमारे, जो सीओ साहब हैं, सबसे पहले तो हमारे सीओ साहब मोहम्मद अली यूसुफ अच्छा, साहब, अच्छा, वो सही। हमारे सीओ हैं। उसके बाद जो हमारे आल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है शरोज सवाती साहब हैं और तनवीर तरोली साहब हैं हमारे साथ। माशाल्लाह। ये सब हमारे साथ काम कर, और भी बहुत सारे हमारे जो है हमारी टीम का हिस्सा है जो हमारे साथ होते हैं। सही। और पूरे पाकिस्तान में हमारा वर्क हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप नॉर्मली यूजुअली किस तरह का रमज़ान मुबारक में किन किन शोबों में आप काम कर रही होती हैं? हम मतलब तालीम- राशन ड्राइव चलाते हैं या दस्तरखान सजाते हैं या मजीद हम क्या लोगों करते ने हैं? जो है दस्तरखान भी सजाए अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में। अच्छा। और कपड़े वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए गरीबों में, सही। राशन वगैरह भी तकसीम किया है। अच्छा, और माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा हमें तालीम का था कि बच्चों की जो तालीम है उस पर जोर दिया जाए, क्योंकि इस पे हमने देखा है कि बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा राशन दे देते हैं, किसी को इतना ही करते हैं कि ये सही। दे दिया, सदका दे दिया, खैरात दे दिया। ज़्यादा होते तालीम बच्चों की होगी तो आगे मुस्तकबिल अच्छा होगा हमारे मुल्क का। सही। तो हमने उसके लिए स्टेप उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और जो बच्चे मुस्तहिक होते हैं ना उनके लिए हमने स्कूलों में गए, हम विजिट किया, हमने जो हमारे बड़े हैं उन्होंने भेजा हम लोगों को, सही। हम लोग गए, हमने विजिट किया और उन बच्चों को हमने करवाया स्कूल में एडमिशन। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चूँकि जाहिर सी बात है आप बहसियत खातून आप खुद भी देख रही होंगी, बहुत सारी ख़वातीन भी दुश्वारी में रहती हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या आसानियाँ जो है वो अब तक अमल में ला पाई हैं? हम ये कर सकते हैं समाजी उनके- ज़ाहिर है आपकी खिदमत जी, जी। है और आपका इंसानी हम ये हुकूक का करते मामला हैं है। कि जैसे कोई लेडीज़ को ब्लैकमेल कर रहा हो
उनके लिए हम खड़े होते हैं Harassment type अल्हम्दुलिल्लाह। का जी जी। सिलसिला। और जो जैसे किसी पे तशद्दुद हो रहा है, ससुराल में है, कोई परेशान है, उसके लिए भी हम खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे जो जैसे हम कोई जेल में है, कैदी है, उसके लिए भी हमारी टीम वर्क करती है। अच्छा, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इस तरह हम सब जगह पर हैं। सही। तो आप ज़्यादातर क्या समझती हैं कि आप बच्चों की ज़्यादा फलाह बहबूद के लिए काम कर पा बच्चों रही के हैं, लिए भी ख़वातीन के अल्हम्दुलिल्लाह लिए, हम लोग हज़रात के लिए, ये सभी के लिए बादशाह? सभी के लिए, जितने भी मुस्तहिक हैं, हमारा लैंग्वेज सेंटर भी बन रहा है और पॉलर भी हमारा चल रहा है, सिलाई ठीक सेंटर हो भी गया। चल रहा है गरीब लड़कियों के लिए, जो कि सही। उसमें ताकि सिलाई सीखे और बिल्कुल। वो आगे हुनर अपना जारी रख सके, अपने शोबे में अपनी अपने शोबे हुनरमंदी में साबित खुद कर। कमाएं, खुद खड़ी हो अपने ठीक पैरों हो गया मैम, मैं चाहूँगा यहीं से हम गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का वक्त और हमें एक हासिल करना है ब्रेक। तो ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तो हम पैनल में मज़ीद अपना इजाफा भी करेंगे और मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हुए एक दफ़ा फिर बज़्म रमज़ान की दिलकश और खूबसूरत नशियात में आपका अपना मेज़बान अदनान खान खुश आमदीद कहता है। और बहुत अच्छे समाज के पहलुओं पे हम इस वक्त रोशनी डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इंसानी हुकूक पे बात हो रही है, सियासत पे भी थोड़ी बहुत रोशनी डाली है हमने, उसके अलावा तीसरा अशरा निजात उस पर भी बात हो रही है। लेकिन एक पहलू मैं समझता हूँ समाज का बहुत ज़्यादा ही अहमियत का हामिल है, और बल्कि समाज का क्या मैं समझता हूँ इंसान के लिए, चाहे वो इंसान क्या बल्कि जानवरों के लिए भी कह सकते हैं कि आप अगर सेहत होती है, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो हमारे साथ इस वक्त जो पर्सनैलिटी मौजूद है ये बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है, अपने आप में अपनी मिसाल हैं। उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह एक तो ख़ुद बज़ाहिरी तौर पे बड़े फिटनेस के जो है वो एक ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से ये यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान एचजीआई पाकिस्तान के माशाल्लाह ये CEO भी हैं, उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट भी हैं, और जिम भी इनके माशाल्लाह कराची में बहुत सारे कायम व दायम हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं की कलामी, इनका मज़ीद तारुफ आगे की तरफ बढ़ाना। हमारे साथ मौजूद हैं हसन गुराय साहब। तो मैं चाहूँगा हसन भाई, अब आपकी बारी, अब आप मुझे बताइए पहला अशरा कैसा गुजरा, दूसरा कैसा गुजरा, और तीसरे अशरे में अब अशरा निजात में क्या मसरूफियात हैं आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो रोज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं चला, और जो है तीसरा अशरा निजात स्टार्ट हो गया। और ये वो अशरा है कि जिसके अंदर हमें ताक रातों में शब कदर को ढूंढना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे जो है वो अल्लाह ताला की नज़र में जो रात अहमियत रखती है और जो हमारे इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है वो शब कदर है। बिल्कुल। और हर ताक रातों में इसको ढूंढना चाहिए। और हमारे नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी हर रमज़ान के अशरे के अंदर इत्तिकाफ़ की है। तो आज तो माशाल्लाह ये भी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ दो गेस्ट जो हैं वो दोनों इंसानी हकूक़ के माशाल्लाह उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सर आप, मैं चाहूँगा सेहत के हवाले से तमाम हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ देखने वाले नाज़रीन कराम को थोड़ा सा आगाह कीजिए कि रमज़ान मुबारक में बहुत टफ शेड्यूल हो जाता है, और जैसे मैंने आगाज़ में बताया है निज़ाम में हज़म के जो मामला हैं वो भी दरम बरम हो जाते हैं। तो क्या डाइट प्लान करना चाहिए, किस तरीके कार को इख्तियार करते हुए अपनी सेहत को जो है मज़ीद सेहतमंद बनाना चाहिए? बिल्कुल, रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला ने इंसान को स्पेशली दिया ही हेल्थी होने के लिए, क्योंकि जो साल के 11 महीने हम अनहेल्थी फूड खाते हैं और जो रूटीन हमारी सही नहीं होती खाने की, कि हम कभी जो है वो ब्रेकफास्ट 11-12 बजे कर रहे होते हैं और कभी हम डिनर लेट नाइट 2-3 बजे कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये डिसिप्लिन रोज़े अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का महीना दिया इसलिए कि हमारा जो सा मैदा है वो फ्रेश हो जाए, आदि हो जाए। बिल्कुल। और रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर ही हम दोबारा जोन से हमारी अनहेल्थी एक्टिविटीज़ पूरा साल रहती हैं। इस महीने के तवस्सुत से और इस महीने के बरकत से हम दोबारा जो है वो अपनी जो है ना वो बॉडी को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इसके रमज़ान मुबारक के अंदर अगर हम थोड़ा सा रूटीन अपनी अफ्तारी से 1 घंटा पहले अगर हम आधा घंटा या 45 मिनट जो है अपने आप को दे दें, एक्सरसाइज कर लें। बिल्कुल। तो ये पूरे साल के 11 महीने एक साइड पे और ये 1 महीना एक साइड पे इतनी जल्दी हम जो है वो रिकवर कर बहुत अच्छी बात है। हसन भाई, मैं चाहूँगा कि जाहिर सी बात है आपके माशाल्लाह अपने जिम भी हैं और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी हैं, सदर भी हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालिए इस पहलू। जी, हम तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से सबसे पहले तो हमारे जो जिम पे आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो
जो भी आएंगे नाज़रीन हम उनके लिए फ्री एंट्री जो है ना वो करते हैं। अरे माशाल्लाह बेहतरीन। नाज़रीन कराम, मेट्रो वन न्यूज़ की बज़्म रमज़ान की इस नशरियात की तोफ़ैल आपको सहूलियात डे वन से हासिल हो पा रही हैं। हसन गौरिया साहब ने अभी ऐलान कर दिया है कि इनके जिम में अगर आप बज़्म रमज़ान की तोफ़ैल पहुंचते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। बेहतरीन सर। और तो यानी कि सेहतमंदी को प्रमोट कर रहे हैं जी, आप, और नौजवानों के लिए और सबके लिए, खवातीन। अच्छा ये मुझे बताएं कि मेल फीमेल्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी, दोनों मेल और फीमेल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबरदस्त। बच्चे भी आना चाहें तो? जी, बच्चे भी आ सकते हैं साथ। सही है। और बच्चों कितने के जिम है वैसे हसन भाई आपके माशाल्लाह कराची में? मेरे यहाँ पे कराची में भी एक जिम है और एक पंजाब में भी जिम है। जबरदस्त। तो ठीक हो हम गया। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हेल्थी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। हम जो है वो बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन करवाएं ताकि जो उसको देखें बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन को देख के उनमें जो है ना हेल्थी एक्टिविटीज़ का शऊर Attraction पैदा पैदा हो हो थोड़ी सी। बिल्कुल, क्योंकि सही। हम खुद जब टीन एजेस थे तो हमने अपना जो है वो आइडियल आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को देख के हमने बॉडी बिल्डिंग का अरे क्या स्टार्ट बात लिया। है, लेजेंड है वो तो Legend, यार, बिल्कुल। नो डाउट अबाउट इट। तो अब जैसे बॉक्सिंग के मोहम्मद अली लेजेंड हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह हम बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशंस करवाते हैं कि जिनको देख के जो हमारी यूथ है वो बुराई से बच के अच्छाई की तरफ जो है ना वो आ जाए और जिमों के अंदर रुझान बढ़े सही। और जिमों के अंदर जो है ना वो रश और ज़्यादा हो। नहीं इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा मोटिव है, मैं इसे प्रमोट करना चाहूंगा। अच्छा अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से भी आपकी वाबस्तगी है, उस पर मुख्तसर अब मैं चाहूंगा रोशनी डालिए। जी, हमारी जो हमने अब जो टास्क स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि जैसे अब हमारे साथ दो मेहमान भी सोशल है। हम बॉडी बिल्डिंग की जो हमारी जो फैमिली है बॉडी बिल्डिंग उसके अंदर जो लोग हमारे लेजेंड यानी जो मिस्टर पाकिस्तान लेवल के बड़े बड़े लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, अब हमने उनके लिए स्पेशली जो है ना वो ये प्लानिंग की है कि हम उनके घर जाके उनसे पूछें और अगर उनके जिम है तो हम उनके जिम जाएं, देखें उनके जिम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, यानी उनको ये एहसास हो कि भी हमारे पीछे कोई हमारे जो है ना वो पूछने वाला है। सही तो हमने बात है, ये जो है पुरसाने ना हाल है हाँ कोई जी हमारा। बिल्कुल, हमने इसलिए ये जो है ना वो स्टार्ट किया अभी इंशाल्लाह, सही। इनिशिएटिव लिया हमने ये। नहीं अब इंशाल्लाह ईद के बाद आपके पास एडमिशन की भरमार होने वाली, चूँकि बज़्म रमज़ान की माशाल्लाह मैं जब यकीन करें सो रहा होता हूँ तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस की और कॉल्स की लाइन लगी हुई होती है। तो आपके पास इंशाल्लाह बहुत सारे हमारी तरफ से यहाँ पर बहुत सारे जो आपके एडमिशन्स हैं वो आने को हैं इंशाल्लाह। और इसी नेक्स्ट नोट के साथ अब यहाँ पर चाहेंगे नज़ीर भाई की तरफ बढ़ना। नज़ीर भाई आप बताइए कि आप जो है आपकी जो वेलफेयर है वो कौन कौन से शोबों पे काम कर रही है, मुख्तसर जो है उसका अहवाल बयान कीजिएगा। अदनान भाई, कोरोना वबा से लेके अब तक हम खिदमत कर रहे हैं। आंखों के ऑपरेशन हो गया, दीगर बीमारियां, जुर्माने, लेडीज जेल के या दीगर मामला जो लीगल इश्यूज हैं, सही, और जो भी पेशेंट्स को डील कर रहे हैं आप? जी, हम टोटल ओवरऑल डिसास्टर पे काम करते हैं। सही, डिसेबल्स एक फोन कॉल पे काम करते हैं हम। अच्छा, हमारा कोई दरखास्त राब्ता आपसे सर किस तरह किया जा सकता है? मोबाइल फोन पे मतलब आपका पेज है या क्या है? KPR के नाम से पेज है, कायनात वेलफेयर के नाम से जबरदस्त, पेज है। ठीक उसमें है। आसानियाँ मैं काफ़ी कोरोना वबा से लेके अब तक खिदमत कर रहा हूँ अल्लाह को राजी करने के। मसला ये नहीं है कि किसी को राशन देना, मसला ये नहीं है कि एक टाइम का उसको फूड मुहैया करना, मसला ये है कि उसको मछली पकड़ना सिखाना है हमने। मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ कि इस भीख से, इसमें लाइनों में लगने से मसला ख़त्म कैसे होगा, इससे निजात कैसे होगी गुर्बत से। 76 सालों से किसी ने नहीं सोचा हुक्मरान ने। तो इसके लिए मैंने फिजिबिलिटी तक कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अगर कोई मेरा साथ देगा, नहीं इंशाल्लाह बहुत सारे मुकर्री हज़रात आपको देख रहे हैं और यकीनन आपकी बात से मुत्तफिक होंगे। तो मेरे वो फार्मूले, मेरी फिजिबिलिटी देखें, सुने। अपनी मदद आपके तहत अरबों रुपए का फंड रोड पे पड़ा हुआ है, हम जनरेट इदारे करेंगे जो फलाही इदारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन फलाही इदारों को ये गुर्बत का सिलसिला हैंड ओवर कर दे। सही, मखसूस सीट हम वेलफेयर वालों को सीट मुकर्रर करें MP MNA की। सही, ये फार्मूला जो फंड हम खुद रेसिंग करेंगे, हम मुल्क की कर्ज को उतारने की भी सपोर्ट करेंगे। आप मुल्क की ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर खिदमत कर सकेंगे। बहुत अच्छा नोट है आपका, मैं चाहूंगा इसी को कंटिन्यू करना। चूंकि माशाल्लाह सना साहिबा मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा इनसे भी इस्तेफादा उठाना। मैम आप बताइए कि आप बच्चों की तालीम और तरबियत पे किस तरह से काम कर रही हैं और आपने क्या अब उनके लिए प्लानिंग की है कि ईद के बाद आपके स्कूल्स में क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं? स्कूल में जो वेल सेटल जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं अच्छे स्कूल में। तो जो गरीब बच्चे होते हैं वो तो स्कूल नहीं जा सकते। मैं अभी भी मैंने खुद देखा है कि जब पेपर्स होते हैं ना तो टीचर्स उन बच्चों को तंग करते हैं कि फीसेस जमा कराएं, 3 महीने की रुकी हुई, 6 माह की रुकी हुई, ऐसे करके उन लोगों को रोक दिया जाता है, बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है, यहाँ तक कि निकाल भी दिया जाता है। मैंने खुद देखा है। तो उस पर हमने आवाज़ उठाई है, हमारी पूरी टीम ने एक्शन लिया इस बात का और हम लोग पहुँचे हैं, पेपर्स में हमने बच्चों को बिठाया है और एडमिशन भी करवाए।
अब जो बाकी बच्चे हैं उनके ईद के बाद इंशाल्लाह ताला, और पूरे इस कराची में हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस पे हर घर में जाएंगे, हर स्कूल में जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं सब हर वक्त एक्टिव रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपने एक प्लान बना लिया है। जी जी, माशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है अभी जो कि हमारे जो शिरोज सवाती साहब है वो जी, जी। प्रेजेंट है मलीर के ना। बिल्कुल इसमें, बिल्कुल जी जी, बिल्कुल, अच्छा क्या बहुत अच्छा वर्क करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और जो माशाल्लाह, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। वाहिद साहब, तो आप वो उन्हीं भी के अच्छा साथ work कर रहे हैं। कंसल्टेंट जी, होती हैं, उन्हीं के साथ फील्ड को देख रही जी होती जी, हैं। इन्हीं के साथ होते हैं हम लोग सब, एक ही एक ही लॉबी, ठीक है, जी, जी। ज़बरदस्त, ठीक है। और नाज़रीन कराम, हमारे साथ यहाँ पर हमारे एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ सना ख्वां के साहबजादे माशाल्लाह जो ख़ुद भी बहुत अच्छे सना ख्वां हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब तलहा अंसारी साहिबा, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिजाज गिरामी, कैसे हैं, ठीक हैं? अच्छा जी, और आज आपने क्या बज़्म रमज़ान के लिए खुसूसी जो है वो कलाम या कोई मनकबत या मनाजात क्या आपने तैयारी की? सलाम पढ़ेंगे, चलें बिस्मिल्लाह करें। मुस्तफा ते जाके कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा नबी दे कदमा ते सर झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा तू लेके बोसा ओ जालियां दा, तू लेके बोसा ओ जालियां दा, ओ जालियां कर मावालिया दा, ओ जालियां कर मावालिया दा, सवाल कह के सवालिया दा, हवी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। नाज़रीन कराम, बज़्म रमज़ान की ये जो दिलकश नशियात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनुदी के साथ अपने उरूज पर जारी और सारी है। और इस वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का, और अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और जैसे ही ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं नेल्सन पेंट्स और प्रॉपर्टी बैंक, इनका इश्तराक हमारे साथ शामिल है। तो आपने हमारे साथ यूं ही जुड़े रहना है। बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर बज़्म रमज़ान की खूबसूरत नशियात के दूसरे वफ़े के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद करते हैं। और हमारे साथ पैनल में मज़ीद मेहमान गिरामी ने हमें ज्वाइन किया है, तो मैं उनका भी तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं, ये भी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड एक यूँ समझ लें न्यू कमर हैं, और हमारी यंगस्टर हैं, फ्यूचर है हमारे पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा जनाब सैयदा रमशा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, हमें इस काबिल समझा। और ये मेरी फिटनेस ट्रेनर है हमारा, और हमारा मैं उनसे बात करूंगा मैं आपको जी। हमारा जिम है जौहर में, फिटनेस अच्छा। पावर के नाम से। ज़बरदस्त, तो मेरा स्टार्ट है और मैं ट्रेनर बनूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर और इसके अलावा आगे- क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं रमशा? आपकी कौन सी क्लास में स्टडी कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं, थोड़ी एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, और बस इंशाल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, तो फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में क्या करने का प्लान है आपका? ट्रेनर बनने का। ट्रेनर बनेंगे इंशाल्लाह। चलें, गुड हो गया, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा अब यहाँ पर जाहिर सी बात है नाज़रीन कराम, हमारे साथ पैनल में एक और बड़ी ही ज़बरदस्त एक्टिव लेडी मैं कहूँगा, बल्कि गर्ल ही कहूँगा, चूँकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह ख़वातीन को अगर कहीं पर खातून कह के मुखातिब कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा माइंड कर जाती है। चूँकि ईद की ख़रीदारी, ईद की शॉपिंग के पहलू को भी ज़ेर गौर रखते हुए आजकल काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई है, बाज़ारों में काफ़ी जो है वो रश है, और उसी की मुनासबत से ज़ाहिर है ये भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। लेकिन मैंने इनसे स्पेशली कहा, मैंने कहा आपने मेरी बज़म का हिस्सा बनना है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आज यहाँ मौजूद है, इनकी अपीयरेंस मौजूद है। बहुत बिजी रहती हैं, सुबह से रात
بعد تک، چونکہ یہ ماشاءاللہ سے کراچی جم خانہ کی ایک پروفیشنل ٹرینر بھی ہیں، اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ فٹنس استھیٹکس کے حوالے سے بھی ان کا اپنا ایک مقام ہے منفرد، اور ماشاءاللہ سے ان کے فادر جو تھے وہ بھی کراچی کے لیے بہت ساری خدمات کر چکے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے کی ہیں انہوں نے، یہ پورا حال احوال میں چاہوں گا ان کے تعارف کے بعد انہی کی زبانی، انہی کی کلامی آپ لوگوں تک منتقل کروانا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ جناب عمارہ خالد صاحبہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، تھینک کیسے یو ہیں؟ سو مچ، بہت زبردست انٹروڈکشن دیا آپ نے، تھینک یو جزاک اللہ، اور تھینک یو سو مچ۔ میرا جو ایک فیلڈ ہے وہ فٹنس کے حوالے سے ہے، اور الحمدللہ بھی میں نے ماشاءاللہ سے 2 ایوارڈ دیے ہیں، اور بیک ٹو بیک میں عمرے بھی میں نے کیے ہیں۔ ارے ماشاءاللہ، جی الحمدللہ۔ اچھا مطلب یہ 2022 2023 اینڈ آپ نے 2024 تو آپ نہیں کر سکی نا؟ 23 جو ہے نا وہ میرے لیے بہت اچھا گڈ لگ رہا ہے، گڈ لگ رہا ہے۔ جی، اچھا وہ کس پوائنٹ آف ویو سے؟ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ الحمدللہ میں نے 2 منتھس میں نے ماشاءاللہ بیک ٹو بیک عمرے کیے ہیں، اور انہی دوران مجھے 2 ایوارڈز بھی ملے کہ ماشاءاللہ حسن گرایا کی ماشاءاللہ جو سرپرستی میں، جی انہی کی اکیڈمی نے ماشاءاللہ پوری آرگنائزیشن نے مجھے جو ورلڈ جو پورے ماشاءاللہ دنیا کی وہ ورلڈ باڈی بلڈنگ ہے جی مانی بھی، تو انہی نے ماشاءاللہ مجھے یہ ایوارڈ سے نوازا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایوارڈ جو آپ کو دیے گئے کس مطلب اچیومنٹ پہ دیے؟ یہ مجھے ایک تو فٹنس ٹرینر اوکے، اور ایک مس فٹنس کے کہ ایز اے ٹرینر میں فٹ ہوں یا نہیں ہوں۔ نہیں وہ تو ماشاءاللہ نظر آ ہی رہی ہیں آپ۔ تھینک یو، یہ تو بڑی تھینک بات یو ہے۔ سو مچ۔ اور میری خدمات یہ ہے کراچی جم خانہ میں کہ میں فٹنس ٹرینر ہوں، ٹباٹا ہٹ ورک آؤٹ اسٹرینتھ ٹریننگ پہ کام کرتی ہوں میں وہاں ماشاءاللہ سے۔ میم ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں، آپ نے بہت روانی سے بول دیا، کیا کیا آپ کی اسپیشلٹیز ہیں؟ میری وہاں اسپیشلٹی ہے کہ میں وہاں فٹنس ٹرینر ہوں، ٹباٹا، زمبا، ایروبک، اسٹرینتھ یہ ٹریننگ۔ ٹباٹا مجھ سے اناؤنس بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے ایک فاسٹ ورک آؤٹس ہوتے ہیں، اور جن کی صرف ٹائمنگ بہت کم ہوتی ہے، جس پہ ہمیں 30 منٹس جی اس میں ہمیں ریپیٹیشنس لینی ہوتی ہے ورک آؤٹس کی، تو وہ بڑا زبردست ایک کارڈیو ورک آؤٹ بھی کا ہے۔ جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ اگر آپ کو جوائن کریں تو کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں؟ شور، آپ اس پہ میرا نمبر آپ اس میں ان کو بالکل ایڈ کر دیجیے۔ کراچی جم خانہ کے تھرو بھی آپ سے؟ ہاں جی بالکل بالکل، کراچی جم خانہ سے ہم کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کراچی جم خانہ خود ورلڈ میں آپ کو پتہ ہے فیمس جگہ ہے، تو بالکل آپ پرسنل آپ سے جی پرسنل ہم سے آپ کا بالکل۔ جم میم کہاں ہے اور کہاں پر آپ اویلیبل ہوتی ہیں؟ میرا جم ہے کراچی جم خانہ جو سی ایم ہاؤس کے بالکل برابر، پی سی ہوٹل بالکل دونوں کے بالکل۔ کوئی سیپریٹ جم ہے جہاں آپ اویلیبل ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل بالکل، میں سن گویا کے جم میں ہوتی ہوں، پاور لفٹنگ والی جو ہے اس میں پاور برانچ میں؟ یہ ہے گلستان جوہر میں ہوتی ہیں۔ کون سے بلاک؟ بلاک وہ میں آپ کو پورا ایڈریس شو کر دوں گی۔ اچھا دوسرا بتا رہی کیا زمباٹا کیا تھا؟ زمبا ہوتا ہے، زمبا بیسکلی ایک ڈانس فارم ہوتی ہے جس میں آپ بیسکلی وہ ڈانس نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتا ہے ایروبک فارم ہے، بیسکلی ایکسرسائز ہے نا؟ جی بالکل بالکل بالکل، ورک آؤٹ ہے۔ تو یہ سارے ورک آؤٹس ہمارے ماشاءاللہ سے کراچی میں کیے جا رہے ہیں، اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہم بھی ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور ہم لیڈیز کے لیے جینٹس کے لیے کچھ کر سکے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ویسے ہی مینٹلی اتنے اسٹریس میں چلتے ہیں لوگ، ہر کسی کے دماغ میں غصہ چل رہا ہے، تو اس کو فرسٹریشن تو موسٹ آپ پائی جا رہی ہے سب، تو سب سے زیادہ بہتر یہ کہ ہم اپنے اسٹریس لیول کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، اپنی باڈی کو نارمل رکھنے کے لیے ہمیں فٹنس کا اس طرح کا ایٹماسفیئر ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم مینٹلی ریلیف بھی حاصل کریں، باڈی بھی ریلیف ہماری حاصل کرے، اور ایکسرسائز سے ظاہر آپ نہ صرف اپنی باڈی کو مینٹین کرتے ہیں بلکہ مینٹل ہیلتھ بھی آپ کی ڈیولپ ہو پاتی ہے۔ میں یہاں ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کا مائنڈ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیلتھی ہونا چاہیے۔ جی بالکل، میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں کہ لوگ ہمارے پاس ہیلدی ہونے کے لیے آتے ہیں لیکن مائنڈ میں بہت سارے اسٹریس لے کر آتے ہیں، تو پہلے ہم ان کے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں۔ میرا پہلا پرائورٹی ہوتی ہے کہ پہلا میرا کلائنٹ مائنڈ جو اس کا ریلیکس ہو، پھر میں اس کے باڈی پہ ورک کروں، تو ویسے اس کے ساتھ اس کے ایشوز ہیں، اس کو فرسٹ آپ کا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ بریفنگ ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل، موٹیویٹ کرنا کہ وہ کیوں آنا چاہتا ہے جم، کیونکہ بہت سارے لوگ اتنے بزنس مین ہیں، بہت ساری وومنز ہیں جو ورکنگ وومنز ہیں، کیوں آنا چاہیں گی جم، کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اور جو میرڈ وومنز ہیں اگر وہ آپ سے کنسلٹ کرتی ہیں تو ظاہر ہے بچوں کی بھی اسٹریس، ہسبینڈ کی بھی اسٹریس، گھر والوں کی بھی اسٹریس کہیں نہ کہیں ان پہ آ جاتی ہے، اور اس فیلڈ میں کہتی ہوں ہر ایج کے لوگوں کو ایڈ ہونا چاہیے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ کوئی نوجوان ہو، چاہے وہ بہت ضروری ہے کہ موبائل کی وجہ سے ہماری ہیلتھ جو ہے نا بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، اینی ٹائم بیٹھے ہوتے، لوگوں کو زیادہ بلڈ پریشر کی شکایت ہو رہی ہے، آج کل بہت ساری جو ڈیزیزز ہیں کامن ہو گئی جسٹ بیکاز کہ ہم انہیلدی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ، اور میم سے یقیناً اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ دیگر بھی مہمان گرامی ہماری شخصیات موجود ہیں، اور یہاں پر میں چاہوں گا اب چونکہ ہم پروگرام کے تقریباً جو ہے وہ ویسے تو اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں،
تو میں کیوں نہ ایک میسج پہلے یہاں پر لے لوں, اس کے بعد جو ہے مزید آپ کو آگاہی فراہم کروں. تو میم سب سے پہلے ثنا راؤ صاحبہ, میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے میٹرو ون نیوز دیکھنے والے رمضان نشریات دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو آج کی اس نشریات کے حوالے سے اور اس کے علاوہ عید کی تیاریاں ظاہر سی بات ہے عروج پر ہیں, اس کے حوالے سے کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ عید کی تیاریاں کریں اور زور و شور سے کریں, زور و شور سے کریں, لیکن اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں, جو کہ ہمارا بہت اہم حصہ ہے زندگی کا, ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے ساتھ برابر والے گھر میں آگے کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے. جو بھی استطاعت ہے آپ کی, آپ چاہے 100 روپے ڈونیٹ کر سکتے ہیں, 1000 کر سکتے ہیں, 10,000 کر سکتے ہیں, لاکھ کر سکتے ہیں, تو آپ ڈونیٹ کریں. پہلے ان کو دیکھیے تاکہ سب عید خوشیوں کے ساتھ منا سکیں, خوشیوں کو, یعنی کہ اپنی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے جتنا بانٹیں گے اتنا زیادہ پروردگار کی خاص عنایت بھی آپ پر جو ہے دست شفقت کے صورت میں آپ پر نازل ہوگی. اچھا, اب ہمارے ساتھ یہاں پر بھٹی صاحب موجود ہے. بھٹی صاحب, آپ کا کیا پیغام ہے اس معاشرے میں, کیا کس طرح سے رہنما ہونی چاہیے معاشرے کی؟ میرا یہ پیغام ہے کہ ملک کو اگر سنوارنا ہے, ملک میں ترقی کرنی ہے, غربت کا خاتمہ کرنا ہے, تو خواتین کو نمائندگی دی جائے 5 سال کے لیے. یہ میری مائیں بہنیں بہت میرٹ پہ کام کرتی ہیں, یہ ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہیں. یہ میری تجویز ہے اور یہ میرا پیغام ہے کہ 5 سال کا ٹرن اوور خواتین کو دیا جائے. گڈ ہو گیا. اچھا جی عمارہ جی, اب میں چاہوں گا آپ سے بھی ایک میسج یہاں پر کنوے کروانا. آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گی ہیلتھ, فٹنس, اسٹیٹس اور دیگر پوائنٹ آف ویو سے؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو اپنے مائنڈ کو بالکل پازیٹیو رکھنا چاہیے اور ایک ہیلدی نیشن کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. اور پلیز سب کو جم جوائن کرنا چاہیے, کیونکہ آج کے ٹائم میں ہمیں ہیلدی رہنے کے لیے جم جوائن کرنا چاہیے. مسٹ ہے ہمارے لیے. اوکے, گڈ ہو گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ نیلسن پینٹس اور پراپرٹی بینک کا ہمارے ساتھ بھرپور ڈے 1 سے اشتراک شامل ہے. ہمارے یہ مین اسپانسرز ہیں بزم رمضان نشریات کے. اسی کے بعد جا کر کے آپ اپنے ناچیز عدنان خان میزبان کو اور میرے ساتھی میزبان جو کہ آج طبیعت کی ناسازگی کی بدولت ہمیں جوائن نہ کر سکیں, جیا خان, تو انشاءاللہ وہ کل ہمارے ساتھ جوائن کریں گی. تو یقیناً یہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے جو آپ یہاں پر جو ہے نظارہ دیکھ پا رہے ہیں اور سماعت کر پا رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ. اچھا جی, ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت جو ہم اس نہج پر ہیں اپنی بزم کے, کہ جبکہ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز نوحہ خواں افتخار چودھری صاحب, افتخار زیدی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. تو ہم سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں افتخار؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ناظرین کرام, ان سے اب چونکہ ہم نے نوحہ سننا ہے اور نوحے کے ساتھ ہی آپ کا اپنا میزبان آپ سے باقاعدہ اجازت چاہے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ انشاءاللہ عزیز زندگی نے وفا کی تو کل دوبارہ ٹھیک رات 10 سے لے کر 11 تک آپ سے پھر دوبارہ بزم رمضان کی اگلی نشریات میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہماری تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اختتام میں جاتے جاتے اللہ حافظ و ناصر, پاکستان زندہ باد. الوداع بابا, الوداع بابا, وارث کعبہ, الوداع بابا. مسجد و محراب و منبر آج روتے ہیں لہو, آج کوفے میں یتیمی چھا گئی ہے 400. ہائے سب پیرو جوان کرتے ہیں اشکوں سے وضو, ہے بپا گریا الوداع بابا. غم سے مرجھائے ہوئے ہیں مصطفیٰ کے نورین, آج شابر کو کسی صورت نہیں آتا ہے چین, بین کرتے ہیں یہ رو رو کر میرے مولا حسین, موت ہے جینا الوداع بابا.
الوداع بابا